बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तुसी वेखदे पए यूनाइटेड पाकिस्तान टीवी ते यूनाइटेड पाकिस्तान टीवी दी टीम अज फिर जनाब तुहाडे नाल हाज़र है। अज असीं एक फार्म ते आए हैं जनाब विजिट करन वास्ते ते सोचेआ तुहाडे नाल भी शेयर कीता जावे। ते रिक्वेस्ट ये है कि अगर यूनाइटेड पाकिस्तान टीवी नूं तुसीं अजे तक सबसक्राइब नहीं कीता सब तो पहले सबसक्राइब कर लो, नाल ही बैल आइकन दा बटन है वो भी प्रेस कर लो। मकसद ये है कि हर नवीं तो नवीं ते लेटेस्ट वीडियो सब तो पहले तुहाडे कोल पहुंचदी रहे। ते अज जनाब असीं एक फार्म ते आए हैं विजिट करने वास्ते ते जनाब नाल विजिट भी कर रहे हैं तो सोचा कि तुहाडे दोस्तां नाल भी शेयर किया जाए। ते कुछ चीज़ां ऐसियां हैं ने जिहड़ियां असीं तुहाडे नाल मजीद शेयर करांगे, इन्फॉर्मेशन जो भी है। अच्छा डॉक्टर साहब ये केड़ी गां है, केड़ी नस्ल दी है? ये लोकल ब्रीड है, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन। ओके हाँ जी, लोकल ब्रीड फ्रीजियन ऑस्ट्रेलियन है गांव पाओ। और इसमें कोई सॉरी जरा पंजाबी च मेंशन करा क्योंकि साडे जेहड़े बेसिकली व्यूज ने ना वो ज़्यादा पंजाबी च फिर जरा उन्होंने सही समझ आ जाता है। ये कोई 7 गावां ऐसी जी 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 इंपोर्टेड ब्रीड हैं जी जी और बाहरों इंपोर्ट हुई हैं। ठीक है। बाकी कुछ ऐसे मंडियां से खरीदियां गई हैं। ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਹੋਏਗੀ? यह तीसरा सूआ सुएगी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਹੋਏਗੀ? साढ़े को एक सूआ सू रही, हाँ जी। पहले एक सूआ अगे सूई भी ते है हुण तीसरा गां सूआ सुएगी। ਇਹਦੀ ਮਿਲਕ ਐਵਰੇਜ? ਇਹਦੀ ਮਿਲਕਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਕੋਈ 27 ਤੋਂ 28 ਲੀਟਰ। ਜ਼ਬਰਦस्त ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪੰਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਛਣੀ ਬਿਹਤਰ 28 ਤੱਕ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦस्त। अच्छा जी ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਕੀਚੜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਈ 103 ਨੰਬਰ ਗਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਦਿਨ। अच्छा अच्छा ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन दी ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन तकरीबन 32 एवरेज देंदी रही पिछले साल। इस साल इंशाल्लाह दी बॉडी स्कोरिंग बेहतर है। उम्मीद है इंशाल्लाह 40 क्रॉस करेगी, 40 के नजदीक जाएगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ए कितना सुबह सोएगी जी? इस दफा हुन तीसरा सुबह सोएगी। तीसरा सुबह सोएगी, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया जी। आगे आ जाओ डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਨੇ? ਇਹਨੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਭ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਇਹ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੀਆਂ? ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਤ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦस्त ਜ਼ਬਰਦस्त ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ 9 ਮਾਹ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ डीसीपी मिनरल वगैरह स्टार्ट किए हुए इंशाल्लाह महीने तो बाद क्रॉस हो जानी है। 12 13 महीने की बच्चियां इंशाल्लाह 15 महीने क्रॉस हो जानी है, अगो 9 महीने तैयार हो जानी है। जबरदस्त जबरदस्त, गुड हो गया जी। आगे आ जाओ जी, आगे चलते हैं मजीद। डॉक्टर साहब माशाल्लाह कहो जिन्नियां भी ने अपनियां अच्छियां। तकरीबन ड्राई है सब। अच्छा डॉक्टर साहब यदि भी डिटेल मेंशन करना जरा। ये लोकल ब्रीड है जी जी। पाकिस्तान पाकिस्तान लोकल ब्रीड। पाकिस्तान लोकल ब्रीड है पर छोटी जी गां हो के ना दूध दी एवरेज माशाल्लाह बड़ी है इसदी। तकरीबन कोई 3 माह दी पिछले दिन प्रेग्नेंट भी सी ਤਾਂ ਵੀ 16 ਲੀਟਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਏਗੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਰੀਡ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਰੀਡ ਹੈ ਵੀ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਰੀਡ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ? ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, बेहतरीन हो गया। डच है बिल्कुल डच। अच्छा डॉक्टर साहब ये किनवा सुआ है ना? ये कई तीसरे सूए सूने वाली हैं, कोई दूसरा सूआ सूने वाला है। तीसरा सूआ पी के चौथे सूए सेल किया जा सकता है ना। चौथा सूए सेल किया जा सकता है। ते इन्हां दी मिल्क एवरेज कैसी पा रहे हो, मतलब पाकिस्तानी ब्रीड दी? पाकिस्तान ब्रीड दी 22 तो 22 लीटर दे देंगे। 20 तो 22 लीटर। 22 लीटर मतलब कि जिस तरह इन्हां दा सूआ वधदा जांदा है उसी तरह ही ये मिल्क एवरेज भी वधाई जा रही ने अपनी? नहीं तकरीबन 3 सूबे तक मिल्क एवरेज ठीक ही रहती। 3 सूबे तो उत्ते चल जानी, चौथे पंजे सूबे उस बाद मिल्किंग एवरेज घटान लग जानी। यानी कि जेड़ी भी गां लवो पहले नहीं या दूसरा लवो। हां दूजा सूबा होवे फिर ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਡੱਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਓ ਵਾਲੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਧਰ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਕੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਰਹੀ? ਇਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਏਜ ਰਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ 26-27 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੀ ਕਾਓ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ 400 ਰੁਪਏ ਖਾਂਦੀ ਤੇ 8, 8.5, 900 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਕਿੰਨੇ? ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਹੁਣ ਸੋਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ? ਇਹ 5 ਮਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ। 5 ਮਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ? ਐਵਰੇਜ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੀ 26-27 ਕਰ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 12-14 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ। 12-14 ਲੀਟਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। आज डॉक्टर साहब ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ हैं। जी डॉक्टर साहब है ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ? ਇਹ ਸਭ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫਰੀਜ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟਡ? ਸਭ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਹ 113 ਨੰਬਰ ਹੈ, 109 ਨੰਬਰ ਹੈ, 117 ਨੰਬਰ, 110, 106 ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਗ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਆ ਕਿੰਨਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸੁਆ ਦਾ ਡੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਸੁਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਉਸ ਜੇ 109 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸੁਆ ਸੋਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਮਿਲਕ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਐਵਰੇਜ 30 ਦੇ ਅਬਾਵ ਸੀ। 30 ਤੋਂ ਅਬਾਵ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਸੂਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਘਟਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦਫਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ 35 ਦੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 5 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਧਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਫਲੋ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਫਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ। ਚੱਲਨੇ ਆ ਜੀ ਬਫਲੋ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣਾ? ਇੰਪੋਰਟਡ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਵਾ ਸੂਆ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੁਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮਸਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥਣਾ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ 104 ਨੰਬਰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ ਵੀ? ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਡੇਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, 10-12 ਦਿਨ ਨਾ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂ ਪੈਣਾ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਲਵੇ, 3 ਦਿਨ ਲਵੇ, 4 ਮਤਲਬ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕੋ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੂਆ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਰ ਕੀ ਮਿਲਕ ਐਵਰੇਜ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਇਹ ਮਿਲਕ ਐਵਰੇਜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਡਰਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਨਾਵਾ ਜੈਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਟਿਊਬਾਂ ਚਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ 28-30 ਦਿੰਦੀ ਦੀ। ਉਹ ਸੂਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-4 ਲੀਟਰ ਵੱਧ ਦੇਵੇਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ। ਲੋ ਜੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਰੀਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ FMD ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੈਫਲੋ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬੈਫਲੋ ਮੱਝਾਂ ਵਗੈਰਾ? ਇਹ 2 ਨਸਲਾਂ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ, ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀਆਂ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੱਝਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਚੜ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀਚੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਇਲ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ
ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।